ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਆਪਣੇ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਪਾਰਟ ਨੰਬਰ 2 ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੈਨਲ ਤੇ ਨਵੇਂ ਹੋ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਇਨਫੋਰਮੇਟਿਵ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। अगर थानू वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो नू लाइक और शेयर जरूर करना। तो इस दे नाल ही असी शुरू करते हैं इलैक्ट्रिकल सिस्टम का पार्ट नंबर 2 जो तुसी स्क्रीन ते दिख सकते हो। अज का जो टॉपिक है उस दे विच है कि 3 फेज सर्किट की ऊर्जा यानी कि पावर मापन का तरीका। ऊर्जा मापन का तरीका 3 फेज सर्किट दे विच बिजली सिस्टम की पावर मापन का यंत्र जिहड़ा वो वाट मीटर कहाउंदा है, जिहदे नाल असी पावर नू मेजर करते हैं। उन्होंने असी की कहते हैं जी, वाट मीटर। की कहते हैं असी? वाट मीटर, जिहदे नाल असी पावर नू मापते हैं। इस विच एक करंट कोइल अते एक पोटेंशियल कोइल हुंदी है। करंट कोइल दा रजिस्टेंस घट हुंदा है अते ये लाइन दे सीरीज़ दे विच लगी हुंदी है ते जिहड़ी लाइन करंट दे विच अते लाइन करंट इस विचों लंघदा है। उस तो बाद है पोटेंशियल कोइल। पोटेंशियल कोइल दा जिहड़ा रजिस्टेंस है वो ज़्यादा हुंदा है। यह इन्हां दो बिंदुआं दे पैरलल दे विच लगी हुंदी है और जिन्हां दा पोटेंशियल मापना हुंदा है और इस विच दोनों बिंदुआं विचाले पोटेंशियल अंतर दी जिहड़ी अनुपात विचकार करंट लंघदा है। हुण इहदी मैं थोड़ा तुहानूं डिटेल दस दिना कि जिस तरह पावर मीटर है तो पावर मीटर यानी कि पावर नू मेजर करने वाला जिहड़ा मीटर है उन्होंने असी कहने हैं वाट मीटर। और कहते कि वाट मीटर की जिहड़ी कंस्ट्रक्शन है वो इस तरह होंदी है, इस दे विच एक करंट कोइल होंदी है जिहदियां नंबर ऑफ टर्न्स घट होंदियां और इसकी जिहड़ी रजिस्टेंस है वो घट होंदी है क्योंकि इस दे विच करंट पास होना है। और एक कोइल होंदी है इस दे विच जिन्हों असी कहने हैं प्रैशर कोइल। जिन्हों असी कहते हैं प्रैशर कोइल, इहदी जिहड़ी रजिस्टेंस है वो ज़्यादा होंदी है। तो यह तुसी देख सकते हो, ये जिहड़ा साडे कोल सिंबल बनिया है, ये साडे कोल सिंबल बनिया जी वाट मीटर। ये जिहड़ी कोइल है इन्हों असी कहने हैं सी यानी कि करंट कोइल। नीचे जिहड़ी कोइल है इन्हों असी कहने हैं पी प्रैशर कोइल, जानू कह दें पोटेंशियल कोइल या प्रैशर कोइल। ये वाट मीटर का सिंबल है। जिस फेज दे विच असी पावर नू मेजर करना है उस दे सीरीज़ दे विच जिहड़ी है करंट कोइल लगाई जाती है और उस सर्किट के पैरल दे विच ये जिहड़ी है पोटेंशियल कोइल जिहड़ी है लगाई जाती है। जिहड़ी करंट कोइल है पेपर दे विच क्वेश्चन पूछा जाता है कि जिहड़ी करंट कोइल है इसकी रजिस्टेंस घट होंदी है या ज़्यादा होंदी है। करंट कोइल की जिहड़ी रजिस्टेंस है जी घट होंदी है और ये लाइन दे सीरीज़ दे विच लगी होंदी है। ये लाइन दे सीरीज़ दे विच लगी होंदी है जिस लाइन का करंट असी मापना है। उस तो बाद दूसरी गल आ गई पोटेंशियल कोइल। पोटेंशियल कोइल का जिहड़ा रजिस्टेंस ज़्यादा होंदा है क्योंकि पोटेंशियल कोइल असी पैरल दे विच यूज़ करते हैं और ये उन्हां दो बिंदुआं दे पैरल दे विच लगदी है। जिस तरह एक पॉइंट साडे कोल ये लाइन जिथे मेजर करनी है और एक पॉइंट साडे कोल ए वाला आ गया, ये की लगदी है इस दे पैरल दे विच लगदी है। मैं तुहानूं इसदा इत्थे पॉइंट दस देना एक डिटेल दे नाल
ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੋਡ ਹੈ L O A ਤੇ D, ਇੱਕ ਲੋਡ A ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਲੋਡ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਲੋਡ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੋਡ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੋਡ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਦੇ ਟਰਮੀਨਲ ਆ ਗਏ ਰੈੱਡ, ਯੈਲੋ ਔਰ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ ਬਲੂ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਿਊਟਰਲ ਪੁਆਇੰਟ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣ ਗਿਆ? ਨਿਊਟਰਲ ਪੁਆਇੰਟ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਮੇਜ਼ਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਇਸ ਫੇਸ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਅਸੀਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਫੇਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਪਾਵਰ ਮੇਜ਼ਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਫੇਸ ਦੀ ਪਾਵਰ ਮੇਜ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਇੱਥੇ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਵਾਟ ਮੀਟਰ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਗਾਵਾਂਗੇ? ਵਾਟ ਮੀਟਰ। तो वाट मीटर की एक कोइल लगावांगे असी सीरीज़ दे विच। ये आ गई साडे को करंट कोइल और ये आ गई साडे कोल प्रैशर कोइल या तुसी कह सकते हो वोल्टेज कोइल। ये असी लगावांगे पैरेलल दे विच। कित्थे लगावांगे? पैरेलल दे विच। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਘਟਾਵਾਂਗੇ, ਲਾਈਨ ਸਿੱਧੀ ਬਣ ਗਈ। ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਰੰਟ ਕੋਇਲ ਔਰ ਇਹ ਆ ਜਾਏਗੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੋਇਲ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਪੀਸੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਵਾਟ ਮੀਟਰ। ਇਹ ਇਸ ਫੇਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਮੇਜ਼ਰ ਕਰੇਗਾ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੀਚੇ ਵਾਲੇ ਫੇਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪਾਵਰ ਮੇਜ਼ਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੰਟ ਕੋਇਲ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੋਇਲ। ये होगी साढ़े को करंट कोइल, ये होगी साढ़े को प्रैशर कोइल। तो इस तरह असी जी पावर है वो मेज़र कर सकते हैं। उस तो बाद अगे असी डिस्कस करांगे कि सानू जो असी पावर मेज़र करनी है बैलेंस लोड या अनबैलेंस लोड दे विच किन्ने सानू वाट मीटर की जरूरत पैंदी है, वो असी अगे नैक्सट पॉइंट डिस्कस करांगे। फिलहाल मैं तुहानू दस्सिया कि इस सर्किट दे विच मैं यही तुहानू दस्सिया है कि वाट मीटर नू कनैक्ट किस तरह किया जाता है। तो जिस फेज़ की तुसी वोल्ट पावर नू मापना है उस फेज़ के सीरीज़ दे विच करंट कोइल लग जाती है और उस फेज़ के पैरेलल दे विच जिहड़ी असी प्रैशर कोइल जिहड़ी है वो यूज़ करते हैं। तो इस फेज़ की जिहड़ी है पावर वो मेज़र कर सकते हैं। अगर असी इस फेज़ की करना चाहिए तो इस फेज़ की भी यूज़ कर सकते हैं। मोस्टली असी 2 वाट मीटर मैथड जिहड़ा यूज़ करते हैं पावर नू मेज़र करने वास्ते। उस तो बाद असी नैक्सट जिहड़ा पॉइंट है थ्योरी वाला उन्होंने पहले डिस्कस करांगे, उस तो बाद फिर डिस्कस करते हैं। एक बारी फिर तुसी देख लो कि जिहड़ी पावर नू मेज़र करते हैं असी वाट मीटर दे नाल और इस दे विच एक करंट कोइल ते एक पोटेंशियल कोइल होंदी है जिन्हों असी प्रैशर कोइल भी कहने हैं। तो करंट कोइल की रजिस्टेंस घट होंदी है, इसकी नंबर ऑफ टर्न भी जड़ियाँ घट होंदियां हैं और इनू सीरीज़ दे विच लगाया जाता है। तो जिहड़ी पोटेंशियल कोइल है इसकी रजिस्टेंस जिहड़ी है बहुत ज़्यादा होंदी है
ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਪੈਰਲਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਰਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਕਿ ਊਰਜਾ ਮਾਪਣ ਦੇ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਵਾਟ ਮੀਟਰ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਮਾਪਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਵਾਟ ਮੀਟਰ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਦੇ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਵਾਟ ਮੀਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਤਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲੋਂ ਇੱਕ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬੈਲੈਂਸ ਅਤੇ ਅਨਬੈਲੈਂਸ ਲੋਡ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਮਾਪਣਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਵਾਟ ਮੀਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਉਹਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਤਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਇੱਕ ਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬੈਲੈਂਸਡ ਜਾਂ ਅਨਬੈਲੈਂਸ ਲੋਡ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੈਲੈਂਸਡ ਲੋਡ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਤੇ ਅਨਬੈਲੈਂਸ ਲੋਡ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਫੇਸ ਡੈਲਟਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟਾਰ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟਾਰ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਇੱਕ ਏਅਰ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੈ, ਇੱਕ ਏਅਰ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੈ, ਇੱਕ ਏਅਰ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਿਊਟਰਲ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਇਹਦਾ ਫੇਸ ਆ ਗਿਆ ਰੈੱਡ, ਇੱਕ ਆ ਗਿਆ ਜੈਲੋ ਤੇ ਇੱਕ ਆ ਗਿਆ ਬਲੂ। 3 ਫੇਸ ਆ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਤਿੰਨਾਂ ਫੇਸਾਂ ਦੀ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊਟਰਲ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਨਿਊਟਰਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੋਲਟੇਜ ਹੈ ਉਹ 0 ਵੋਲਟੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? 0 ਵੋਲਟੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਲੋਡ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ ਬੈਲੈਂਸ ਲੋਡ। ਅਨਬੈਲੈਂਸ ਲੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨਾਂ ਫੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੋਲਟੇਜ ਹੈ ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਫੇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੋਲਟੇਜ ਹੈ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਨਬੈਲੈਂਸ ਲੋਡ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ 3 ਫੇਸ 4 ਤਾਰ ਸਿਸਟਮ ਸਟਾਰ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਮੈਂ ਸਟਾਰ ਦੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਸਟਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਅਨਬੈਲੈਂਸ ਲੋਡ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਟ ਮੀਟਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ? ਉਹ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ 3। 4 ਵਿੱਚੋਂ 1 ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ 3 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੌਰੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 4 ਤਾਰਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਰੈੱਡ ਜੈਲੋ ਬਲੂ ਤੇ ਇੱਕ ਆ ਗਿਆ ਨਿਊਟਰਲ ਪੁਆਇੰਟ, ਤਾਂ 4 ਤਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1 ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਾਨੂੰ 3 ਵਾਟ ਮੀਟਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਏਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ ਸੈਕੰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਕਿ 3 ਫੇਸ 4 ਤਾਰ ਸਟਾਰ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਬੈਲੈਂਸਡ ਲੋਡ ਲਈ ਵੀ ਉਪਰੋਕਤ ਫਾਰਮੂਲੇ ਅਨੁਸਾਰ 3 ਵਾਟ ਮੀਟਰ ਹੀ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਰੰਤੂ ਅਗਰ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਲੈਂਸਡ ਲੋਡ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਿਊਟਰਲ ਦੀ ਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੰਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰੰਟ 0 ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਮਝ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਊਟਰਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਿਊਟਰਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਹੈ ਉਹ 0 ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ? 3 ਫੇਸ 3 ਤਾਰ ਸਿਸਟਮ, ਯਾਨੀ ਕਿ 3 ਫੇਸ ਤੇ 3 ਤਾਰ ਸਿਸਟਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 1 ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਵਾਟ ਮੀਟਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਏਗੀ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਵਾਟ ਮੀਟਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਫਿਰ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ 3 ਫੇਸ ਤੇ 3 ਤਾਰ ਸਟਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਲਟਾ ਬੈਲੈਂਸ ਲੋਡ ਹੈ ਚਾਹੇ ਅਨਬੈਲੈਂਸ ਲੋਡ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵਾਟ ਮੀਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ? 2। ਤੋਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਰਾਂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 1 ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਉਨੇ ਵਾਟ ਮੀਟਰਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਏਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ 3 ਫੇਸ 4 ਤਾਰ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਨਿਊਟਰਲ ਟੁੱਟਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਏਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਿੰਨ ਫੇਸ ਹੈ, ਇੱਕ ਰੈੱਡ ਹੈ, ਇੱਕ ਜੈਲੋ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਬਲੂ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਨਿਊਟਰਲ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਫੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 100 ਵਾਟ ਦਾ ਬਲਬ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਫੇਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਨਿਊਟਰਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਧਰੋਂ ਇਧਰੋਂ ਇੱਕ ਫੇਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਨਿਊਟਰਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 150 ਵਾਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਲਬ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਿਊਟਰਲ ਤਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੈਕੰਡ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਗਰ ਇਹ ਨਿਊਟਰਲ ਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋਨੋਂ ਬਲਬ ਹੈ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਬਲਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨੈਕਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਕ੍ਰਾਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫੇਸ ਵੋਲਟੇਜ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿਹੜੀ ਵੋਲਟੇਜ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਲਾਈਨ ਵੋਲਟੇਜ। ਕਿਹੜੀ ਵੋਲਟੇਜ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਲਾਈਨ ਵੋਲਟੇਜ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਈਨ ਵੋਲਟੇਜ, ਵੋਲਟੇਜ ਬਿਟਵੀਨ ਐਨੀ ਫੇਸ, ਕੋਈ ਦੋ ਫੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਆਰ ਤੇ ਵਾਈ ਲੈ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਵਾਈ ਤੇ ਵੀ ਲੈ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਆਰ ਤੇ ਵੀ ਲੈ ਲਓ, ਕੋਈ ਵੀ ਦੋ ਫੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੋਲਟੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਲਾਈਨ ਵੋਲਟੇਜ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ, ਲਾਈਨ ਵੋਲਟੇਜ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੋਲਟੇਜ ਇੱਕ ਫੇਸ ਤੇ ਇੱਕ ਨਿਊਟਰਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਫੇਸ ਵੋਲਟੇਜ। ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੇਸ ਵੋਲਟੇਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਡਿਨੋਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੀਚੇ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਵਿੱਚ ਨਿਊਟਰਲ ਤਾਰ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ 3 ਫੇਸ 4 ਤਾਰ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਿਊਟਰਲ ਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲਾਈਨ ਕੰਡਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਨਿਊਟਰਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਡ ਉਹ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੁੱਲ ਜਿਹੜਾ ਲੋਡ ਦੇ ਕ੍ਰਾਸ ਜਿਹੜਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਅੰਤਰ ਉਹ ਲਾਈਨ ਵੋਲਟੇਜ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ ਡਾਇਗਰਾਮ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਿੱਚ ਨਿਊਟਰਲ ਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਦੋ ਬਲਬ ਲਗਾਏ ਦੇ ਸੀ ਉਹ ਬਲਬ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਾਸ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਅੰਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰਾਸ ਜਿਹੜੀ ਵੋਲਟੇਜ ਹੈ ਉਹ ਲਾਈਨ ਵੋਲਟੇਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਵੋਲਟੇਜ ਹੈ ਉਹ 400 ਵੋਲਟ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਫੇਸ ਵੋਲਟੇਜ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫੇਸ ਵੋਲਟੇਜ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ VP, ਫੇਸ ਵੋਲਟੇਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 230 ਵੋਲਟ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕ੍ਰਾਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 400 ਵੋਲਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਿਊਟਰਲ ਟੁੱਟਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ 100 ਵਾਟ ਦਾ ਬਲਬ ਹੈ ਅਤੇ 150 ਵਾਟ ਦਾ ਬਲਬ ਹੈ ਉਹ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੋ ਫੇਸ ਆਰ ਤੇ ਵਾਈ ਦੇ ਅਕ੍ਰੋਸ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ A ਅਤੇ B ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਹੜੀ ਵੋਲਟੇਜ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਵੋਲਟੇਜ ਆ ਜਾਏਗੀ ਜੀ, 400 ਵੋਲਟ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਦੇਖ ਲਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਨੂੰ। ਇਹ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਲਬ ਹੈ ਇਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਗਏ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰਾਸ ਵੋਲਟੇਜ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੋਲਟੇਜ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, 400 ਵੋਲਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਲਬ ਹੈ ਉਹ ਲਾਈਨ ਵੋਲਟੇਜ ਦੇ ਅਕ੍ਰੋਸ ਆ ਗਏ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਬਲਬਾਂ ਦੇ ਅਕ੍ਰੋਸ ਜਿਹੜੀ ਵੋਲਟੇਜ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦੋਨਾਂ ਬਲਬਾਂ ਦੇ ਅਕ੍ਰੋਸ ਵੋਲਟੇਜ ਕੱਢਾਂਗੇ ਤੇ 100 ਵਾਟ ਦੇ ਬਲਬ ਦੇ ਕ੍ਰੋਸ ਜਿਹੜੀ ਵੋਲਟੇਜ ਹੈ ਉਹ 240 ਵੋਲਟ ਹੋਏਗੀ ਤੇ 150 ਵਾਟ ਦੇ ਬਲਬ ਦੇ ਅਕ੍ਰੋਸ ਜਿਹੜੀ ਵੋਲਟੇਜ ਹੈ ਉਹ 160 ਵਾਟ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹ 160 ਵਾਟ ਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ 100 ਵਾਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਲਬ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਕ੍ਰੋਸ ਜਿਹੜੀ ਵੋਲਟੇਜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੈਂਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਲੈਂਪ ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਹੋ ਗਏ, ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਰੰਟ ਤਾਂ ਸੇਮ ਰਹਿੰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਵੋਲਟੇਜ ਹੈ ਉਹ
ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ तो 100 ਵਾਟ ਦੇ ਬਲਬ ਦੇ ਕ੍ਰਾਸ ਜਿਹੜੀ ਵੋਲਟੇਜ 240 ਹੋਏਗੀ, 150 ਵਾਟ ਬਲਬ ਦੇ ਅਕ੍ਰਾਸ ਜਿਹੜੀ ਵੋਲਟੇਜ ਹੈ ਉਹ 160 ਵੋਲਟ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 100 ਵਾਟ ਦਾ ਬਲਬ ਹੈ ਉਹਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ, 150 ਵਾਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਲਬ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਘੱਟ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਜੇਕਰ 100 ਵਾਟ ਦਾ ਬਲਬ 230 ਵੋਲਟ ਦਾ ਹੈ, 100 ਵਾਟ ਦਾ ਬਲਬ ਅਗਰ 230 ਵੋਲਟ ਦੇ ਆਪਰੇਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ 240 ਵੋਲਟੇਜ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਉਹ ਬਲਬ ਜਿਹੜਾ ਫਿਊਜ਼ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਬਲਬ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਊਜ਼ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਕਸਟ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੋਲਟੇਜ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੋਲਟੇਜ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੀ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈ ਪਾਵਰ, ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵੀ ਆਈ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈ ਪਾਵਰ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਾਟ ਵਿੱਚ ਮੇਜ਼ਰ ਕਰਨੇ ਆ, ਵੋਲਟੇਜ ਵੋਲਟ ਵਿੱਚ ਮੇਜ਼ਰ ਕਰਨੇ ਆ, ਅਤੇ ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੰਪੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਜ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਓਮਸ ਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਇਹਦੀ ਅਸੀਂ ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਗਰ ਫੇਸ ਤੇ ਨਿਊਟਰਲ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ 100 ਵਾਟ ਤੇ 150 ਵਾਟ ਦੇ ਬਲਬ ਦਾ ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ 100 ਵਾਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਲਬ ਹੈ ਉਹਦੀ ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਕੱਢੋਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਆਈ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਈ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਫੇਰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਬੀ ਬਟਾ ਆਰ, ਇਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੀ ਸਕੇਅਰ ਬਟਾ ਆਰ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢਾਂਗੇ ਤੇ ਆ ਜਾਏਗਾ ਬੀ ਸਕੇਅਰ ਬਟਾ ਪੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਗਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੋਲਟੇਜ 230 ਆ ਗਈ ਤੇ ਇਹਦੀ ਪਾਵਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 100 ਵਾਟ। ਤੋ ਇਹਦੀ ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 529 ਓਮ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਅਸੀਂ 150 ਵਾਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਲਬ ਹੈ ਉਹਦੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਕੱਢਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਵੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸੇਮ ਆਏਗਾ। ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 352.67 ਓਮ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਵਾਟੇਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ ਉਨੀ ਹੀ ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਘੱਟ ਹੋਏਗੀ। ਜਿੰਨੀ ਵਾਟੇਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦੀ ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਨੀ ਹੀ ਘੱਟ ਹੋਏਗੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ 150 ਵਾਟ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬਲਬ ਸੀ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ ਘੱਟ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੋਲਟੇਜ ਡ੍ਰੌਪ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਈ ਆਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ। ਜਿਹਦੀ ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ ਕਰੰਟ ਤਾਂ ਸੇਮ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਵੋਲਟੇਜ ਡ੍ਰੌਪ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਏਗਾ। ਔਰ ਜਿਸ ਦੀ ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਘੱਟ ਹੋਏਗੀ ਕਰੰਟ ਸੇਮ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੋਲਟੇਜ ਡ੍ਰੌਪ ਵੀ ਘਟ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੋਲਟੇਜ ਡ੍ਰੌਪ ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ, ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇਹਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਕਰੰਟ ਸੇਮ ਰਿਹਾ ਤੇ ਵੋਲਟੇਜ ਡ੍ਰੌਪ ਜਿਹੜਾ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੋਲਟੇਜ ਡ੍ਰੌਪ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਘਟ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਕਿ ਫਰੀਕੁਐਂਸੀ ਪਰਿਵਰਤਿਤ ਕਰੰਟ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਲਟਰਨੇਟਿੰਗ ਕਰੰਟ AC, ਅਲਟਰਨੇਟਿੰਗ ਕਰੰਟ ਦੇ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਸਾਈਕਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਫਰੀਕੁਐਂਸੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ F ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਨੋਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, 1 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਕਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਈਕਲ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਦਾ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਵਿੱਚ 50 ਸਾਈਕਲ। ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਈਕਲ ਪ੍ਰਤੀ ਸੈਕਿੰਡ ਜਾਂ ਹਰਟਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫਰੀਕੁਐਂਸੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 50 ਹਰਟਸ। ਔਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ ਜਾਂਦਾ 50 ਸਾਈਕਲ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ, ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂ ਤਾਂ ਹਰਟਸ ਲਿਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ 50 ਸਾਈਕਲ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ, 50 ਸਾਈਕਲ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ। ਤੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਅਲਟਰਨੇਟਰ ਦੇ 2 ਪੋਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜੋੜਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੁਆਇਲ ਦੇ ਇੱਕ ਚੱਕਰ AC ਕਰੰਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਾਈਕਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਫਰੀਕੁਐਂਸੀ ਹੈ ਉਹ ਪੋਲਾਂ ਦੇ
ਜੋੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪੋਲਾਂ ਦੇ ਜੋੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪੋਲ ਕਿੰਨੇ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਣਾ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੁਆਇਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੈਕਿੰਡ ਚੱਕਰ, ਕਿ ਉਹ ਕੁਆਇਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰਤੀ ਸੈਕਿੰਡ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਕਿੰਨੇ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਕਿ n ਤੇ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 120 ਬਟਾ f 120 ਬਟਾ p ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪੋਲ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੋਲਾਂ ਦੇ ਜੋੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸਪੀਡ ਨਿਕਾਲਣੀ ਹੋਏ ਉਹ ਕਿਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਆ ਜਾਂਦੀ 120 ਗੁਣਾ f ਬਟਾ p। 120 ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 3 ਫੇਸ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਪਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 3 ਫੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਐਂਗਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਐਂਗਲ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 120 ਡਿਗਰੀ 120 ਡਿਗਰੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਹੈ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ n ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚੱਕਰ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਪੀਡ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, p ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੋਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪੋਲ ਕਿੰਨੇ ਆ। ਤੋ ਇਹੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਸੀਂ ਸਪੀਡ, ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਸਪੀਡ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਸਪੀਡ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ n ਬਰਾਬਰ n ਸਪੀਡ ਆ ਗਿਆ 120 ਬਟਾ f ਬਟਾ p। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸਪੀਡ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 50 ਹਰਟਸ, ਤੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪੋਲ ਅਗਰ ਅਸੀਂ 2 ਲਈਏ ਤੇ ਇਹ ਆ ਜਾਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 6 ਦੂਣੀ 12, ਔਰ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਡ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜਾਏਗੀ 3000। ਮੈਕਸਿਮਮ ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪੋਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ ਜੀ 2, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ 2 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਡ ਹੈ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜਾਏਗੀ 3000। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪੋਲ, ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪੋਲ, ਇਹ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪੋਲ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ 4, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਪੀਡ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਇਹ ਸਪੀਡ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਅੱਧੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨਾਲ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਮ ਰਹਿਣੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪੋਲ 2 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੀ ਬਣ ਗਏ 4, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 30, ਤੇ ਇਹਦੀ ਸਪੀਡ ਕਿੰਨੀ ਬਣ ਗਈ 1500 RPM 1500 RPM ਸਪੀਡ ਬਣ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪੋਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ 6, ਤਾਂ ਸਪੀਡ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ 120 ਗੁਣਾ 50 ਹਰਟਸ, ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਸੇਮ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਨੰਬਰ ਆਫ ਪੋਲ ਕਿੰਨੇ ਆ ਗਏ 6, ਤਾਂ 6 ਦੂਣੀ 12 20 ਆ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਗੁਣਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ 1000 RPM। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਪੀਡ ਵੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। 120 ਗੁਣਾ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪੋਲ 8 ਕਰ ਦਈਏ, ਇਹ 0 ਨਾਲ 0 ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਈ, 4 ਦੂਣੀ 8, ਤਾਂ 4 ਤੀਏ 12, ਇੱਧਰੋਂ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 4 ਦੂਣੀ 8, 4 ਤੀਏ 12, ਤੇ ਇਹ ਆ ਜਾਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 25। ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਪੋਲ ਮੈਂ 80 ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਇਹ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ ਪੁਆਇੰਟ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਪੋਲ 80 ਕਰਤੇ, ਪੋਲ 80 ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਜੀ, ਪੋਲ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਆ 8, ਪੋਲ ਕਿੰਨੇ ਕਰਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਆ ਪੋਲ 8। ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 50, ਪੋਲ ਕਿੰਨੇ ਆ ਗਏ 8, 4 ਦੂਣੀ 8, ਤਾਂ 4 ਤੀਏ 12, ਇਹਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤਾ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 15, 15 ਨੂੰ 50 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕੀਤੀ ਕਿੰਨੇ ਆ ਗਿਆ 750। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪੋਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ 10, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਪੀਡ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ 0 ਨਾਲ 0 ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਈ, 12 5 60, 600 RPM। तो इस तरह असी स्पीड जिहड़ी कैलकुलेट कर लैंदे हैं। और मैक्सीमम अगर स्पीड की गल करिए तो मैक्सीमम जिहड़ी स्पीड है वो कितनी होएगी 3000 RPM। और जिद्दां नंबर ऑफ पोल वधदे जाणगे तो मोटर की जिहड़ी स्पीड है वो की जाएगी घटदी जाएगी। जिस तरह नंबर ऑफ पोल वधदे जाणगे तो उहदी जिहड़ी स्पीड जिहड़ी है वो घटदी जाएगी। तो नैक्सट पार्ट असी अगली वीडियो में डिस्कस करांगे। अगर तुहानूं वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। धन्यवाद। जय हिंद।